व्यूअर्स वेलकम बैक नाउ प्रोग्राम। सो थर्ड वाले सैगमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੀ ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਮੁਖਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਜਾਸੂਸ ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया जड़ा कि दलाई लामे की जासूसी करना आया सी। इस बारे विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुनी तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार हैं? देखो चीन की कुट 15 ते 16 जून की दरमियानी रात नूं जी और इस दे नाल कई हज़ार स्क्वेयर किलोमीटर एरिया क्योंकि 5-6 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਹ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੂਲਣ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਗਵਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਵੀ 100 ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ 100 ਗੰਢੇ ਵੀ ਖਾਧੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ क्योंकि एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करके रखनी है अपने लोगों च जिवें ड्रामेबाजी ऐप बैन करती। हुण कल असीं डिस्कस कीता सी कि किवें रिलायंस वाला जिहड़ा है इन्हां दा अंबानी वो $5 बिलियन च टिकटॉक इंडिया दा सौदा कर रहा है उस बहाने दे नाल भी। और हुण हालां चीन मैनूं लगदा कि भी इन्हां दा अजे इन्हां नूं फिर खुरक हो रही है, इन्हां ने जुत्तियां खाणियां ने होर क्योंकि चाइना इन्हों रिपीटडली ये कह रहा है कि भाई अपनी अकल की दवाई खाओ, प्रॉपर ढंग दे नाल बिहेव करो और ये डिसएनगेज करो जो तुसी कर रहे हो। और इस सारे चों वो उन्हां दी सिंसैरिटी नूं एक कमजोरी समझते हैं। और हुण जदों उन्होंने कहा जी LAC रोड डिसएनगेजमेंट मीट टू टेस्ट चाइना सिंसैरिटी, हुण इन्हों ये भी पता है कि भी अल्टीमेटली बिना मिले भी गल नहीं बनती है। इनिशिएट भी ये पहला अंदर खाते तरले करते हैं जी सानू मीटिंग 6वीं 7वीं मीटिंग है पर नाल दी नाल वो कह रहे हैं कि भी हुण क्योंकि चाइना ने बड़ी क्लीयरली इस दे उत्ते कहा सी कि चाइना सेज रेडी टू प्रॉपरली एड्रैस डिफरेंसिस विद इंडिया कि जे तुहाडा कोई है जैन्यून पर वो नाल दी नाल ये कह दिंदे ने कि अटैक तुसी कीता सी और इस तो ग्रेज करो। पर चाइना ने फिर भी क्योंकि हुण चाइना ने जो इन्हों कुटना है चंगी तरह कुटना है और उस तो पहला उस केस में भी वो भी बिल्ड कर रहे हैं कि भाई कल को कोई ये ना कि भी मौका नहीं दिता है। और ये वो कह रहे हैं जी असी जोड़ा इवें जिवें चाइना तरले कर रहा हो गलबात लई। और उन्होंने कहा भी ऑन मंडे एंड इट विल कंटिन्यू टू वर्क विद इंडिया टू प्रॉपरली मैनेज डिफरेंसिस इज लाइकली टू बी पुट टू टेस्ट लेटर दिस वीक at the meeting of working mechanism for consultation coordination on Indo-China border affairs। उन्होंने कहा जी असी गलबात करांगे देखांगे चीन की ऑफर जिहड़ी है वो सिंसीयर है कि नहीं। लेकिन नाल दी नाल इन्हां नूं जलाब भी लगे हुए ने कि भी चीन का जिहड़ा विदेश मंत्री है फॉरेन मिनिस्टर वो जिहड़ा आपसी टेंशन चल रही है अचानक तिब्बत पहुँच गए ने और तिब्बत दे नाल जिहड़ा नाल लगदा बॉर्डर है उहदे ते बहुत सारा जिहड़ा है उत्थे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और ये उन्होंने जोड़े वू शिंगजू तिब्बत ऑटोनमस के विच पहुंचे ने और उन्होंने सरकार किजला का जोड़ा प्रेजिडेंट है उहदे नाल मुलाकात की है। और इस सारे चो उन्होंने ग्लोबल टाइम्स का हवाला दे के कहा कि इस सारे के मुताबिक जोड़ा उन्होंने डिस्कस किया है उहदे च गरीबी उत्थों किवें हटानी है, बुनियादी ढांचा, पिंडां दी हालत, ये वो ये सारे नैटवर्क दे नाल। पर उन्होंने कहा कि भी ये भी क्योंकि भारत दे नाल तनाव चल रहा है और ये जिहड़ी उन्हां दी विजिट है इनू इस लैंस तो देखा जा रहा है कि ये आने वाले पीरीयड दे विच क्योंकि ये जिहड़ी BRE दियां प्लैनस ने उन्हां च एक प्लैन है तिब्बत नेपाल दे लई क्रॉस बॉर्डर इकनॉमिक कॉरीडोर कि भी उहदी डिवेलपमेंट भी है पर इनू ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमैंशनल कनैक्टिविटी नैटवर्क प्रोजैक्ट दे थले देखा जा रहा है। और ये चीन ते नेपाल नूं जोड़न वाला लिंक भी है क्योंकि हुण चाइना नेपाल नाल भी इवें ही डील कर रहा है जिवें उस दे नाल भी उवें ही राफ्ते ने जिवें उन्होंने तिब्बत दे नाल बनाए हुए ने। और उन्होंने कहा भी ये खास तौर ते जिहड़ी उन्हां दा विजिट है इसदी बड़ी इंपॉर्टेंस है और इस उन्हां नूं काफ़ी इंडियन नूं फिगर पिया होया कि भी तिब्बत बॉर्डर ते की चल रहा है। हुण एक हुंदा है कि भी तुसीं काउंटर प्रैशर क्रिएट करन लई कुछ कंक्रीट कर दो तुसीं दस्सण लई कि जी असीं भी जणे हुंदे हुण इन्हां ने जणा होना की दस्सिया अरेस्ट ऑफ चाइनीज स्पाई
call to beef up Dalai Lama security. ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਹੈ ਕਿ the arrest of a Chinese national from Delhi yesterday who was allegedly involved in a rupees 1000 crore hawala racket and was spying on Dalai Lama has evoked a strong reaction from Central Tibetan administration. He was arrested from Majnu Ka Tilla area in Delhi, which is hub of activities of Tibetans in exile. ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਪਾਈਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਸਕੈਂਡਲ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਸਕੈਂਡਲ ਵਾਲਾ ਸਪਾਈ ਜਾਂ ਜਸੂਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਮਾਲੂਮ ਸ਼ਖਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਵਾਲਾ ਵਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਹੈ, ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜੇ ਦਾ ਟੱਟੂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਪਲਾਂਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਚਾਈਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ ਹੈ, ਆਚਾਰੀਆ ਯੈਸ਼ੀ ਫੁਨਸੋਕ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CTA ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਬੀ ਟਰਸਟਡ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਿਬਤਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਬੀ ਟਰਸਟਡ। ਹੀ ਹੈਡ ਕਮ ਹੀਅਰ ਫॉर ਅ ਟ੍ਰੇਡ ਬਟ ਵਾਸ ਸਪਾਈਂਗ ਔਨ ਦਾ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਐਂਡ ਵਾਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਫਰੇਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਰਾਵ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਚੀਨ ਨੇ ਪੁੱਠੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਣੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਟ੍ਰੇਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਾਈਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਸੂਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਲਰਟ whenever we organize any program, Chinese spies come in disguise of media personnel. Though we know about them, we cannot initiate any action as they have a valid visa from the government of India. ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਨੋਂ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ਨੈਨੀਗਨ ਹੈ, ਸ਼ਨੈਨੀਗਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਲਿੱਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚਲਿੱਤਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕੁਛ ਹੈ ਉੱਧਰ ਕੁਛ ਹੈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਲਰਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੀਨੀਆਂ ਦਾ ਜਸੂਸ ਫੜ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਸੂਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸੀ ਤੇ ਬੁਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਬਤਨ ਤੋਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ ਵਾਟ ਡੈਮੇਜ ਸਪਾਈ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ। ਜਦੋਂ ਚੀਨੇ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਟ ਦਾ ਸੇਕਾ ਦੇ ਲੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਟ ਦਾ ਸੇਕਾ ਵੀ ਦਿਓ, ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀਓ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹਲਦੀ ਵੀ ਦੇਾਂਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀ ਲਿਓ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਆਇਆ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੈਨ ਅਰੈਸਟਡ, ਵੇਰੀਅਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਇਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ started gathering information regarding the likely visits of accused to the headquarters of Tibetan। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ CPC expels she's critic
who accused him of provoking conflict with India to divert attention. Ex-professor also criticized President Xi over constitutional amendment removing two-term limit for president. ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਲਾਈਫ ਟਰਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਡਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੌਂਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਟ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਟੀ ਸਕੂਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਾਈ 68 60 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਦਿਨ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਲਿਆ ਨਾ ਦੂਜੇ ਚੀਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਨੇ ਹਾਥੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੂਹੇ ਨੇ ਚੂਹਾ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਚੂਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਥੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਔਰ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚੂਹਾ ਨਹੀਂ ਨੇ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਡਰੈਗਨ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਜਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਪਿੱਦੀ ਕਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇਖੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਨੈਨੀਗਨਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਲੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਥੈਲੇ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਿਲਦੇ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।